We have a psychologist, career counselor, motivational speaker, behavioral skill trainer, and life coach with us. So I hope you all are ready for something different to learn about. He has delivered sessions in over 375 schools and colleges across India and interacted with more than 6 lakh students and professionals directly. He is also the founder of Super Schools and Parent Shala. Please welcome, with a huge round of applause, to Mrs. Sudhir Sandra on the stage. Good afternoon, everyone. The most difficult task for any speaker is taking a session post lunch because all the people had your lunch, and definitely, if I speak for some time, you will be. I know that. But before that, let me ask you a small question. Can I go with English or Telugu? Both? Can I mix both? Because most of the parents are sitting here, or else can I go with English? Whatever you are comfortable. How many of you don't understand English at all? Sorry, how many of you don't understand Telugu at all? Telugu. Okay, how many of you? Okay, ma'am. As you are from, thank you so much for your response. So, how many of you understand Telugu? Little bit basic. Okay, majority of the audience, because most of the parents also sitting here from rural background. So, I would like to go with bilingual. Is that okay? So, before that, I would like to ask you one small question. Day before yesterday, I posted a video also. I have asked one simple question. Today, I would like to ask the same question. Oh, question అడగాలనుకున్నాను. Question ఏంటంటే, when we go outside and talk to 40 years age people, 40 సంవత్సరాల పైనుండే age people ని, when I go and ask one question, sir, are you happy with your job? Are you happy with your job? Simple question. Are you enjoying your profession? అని అడిగితే, how many of you think that they will give first category answer? What enjoyment, boss? Actually, I dreamt for something else, but unfortunately, I was doing this work. I'm not enjoying anything. Just for the sake of salaries, for the sake of EMIs, for the sake of bills or anything, I'm just working. నేను దానికోసం పని చేస్తున్నా. I'm not enjoying anything. Category 2 answer. Each and every second, I'm enjoying my profession. I'm adding value. This category 2 response. How many of you think that most of the people will give response for category 1 or category 2? దేంట్లో ఉంటారు? కేటగిరీ 1లోనా కేటగిరీ 2లోనా? 1. ఓకే, వెన్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫేమ్ ఆఫ్ మనీ, ఇన్ ద ఫేమ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, ఇన్ ద ఫేమ్ ఆఫ్ అని నేను ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్, ఎయిదర్ గుకేష్, ఎయిదర్ అంబానీ, ఎయిదర్ ఎనీ పర్సన్, స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎనీ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్, వెళ్ళి అడిగితే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ద సేమ్ క్వశ్చన్, ఐ విల్ బి ఇన్ కేటగిరీ 1 ఆర్ కేటగిరీ 2? Category 2, not 1. నేను చచ్చేదాకా each and every day I will enjoy this profession. In future, would you like to see your kids in category 1 or category 2? భవిష్యత్తులో మీ పిల్లల్ని కేటగిరీ 1లో చూడాలనుకుంటే కేటగిరీ 2లో చూడాలనుకుంటున్నారు? 2 కదా? Then my sincere request, particularly in South India, I need to tell this to each and every parent. చాలా మంది పిల్లల్ని దేనికోసం జాయిన్ చేస్తారు తెలుసా? పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళు ఏం జాయిన్ చేశారో దాంట్లో జాయిన్ చేసే గతి మన. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ థింగ్? సారీ బాస్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఇమాజిన్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ జాయిన్ యువర్ కిడ్ ఇన్ కామర్స్, ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ జాయిన్ ఇన్ యువర్ కిడ్ కామర్స్లో జాయిన్ చేశానుకో, పక్కింటి ఆయన వచ్చి ఏం చెప్తారు తెలుసా? హే, యూ కుడ్ హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాన్, యూ కుడ్ హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ డాక్టర్. వచ్చి ఫీజు కట్టమనండి, ఒక్కడ కట్టడు. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Right now, most of the people, they are joining their kids for the sake of what neighbors might think. My sincere request, before starting off my speech, I would like to ask one small question. నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, కేటగిరీ 2లో ఉండాలంటే మాత్రం మీరందరూ ఏ కెరియర్ బూమింగ్లో ఉందో పిల్లల్ని దాంట్లో జాయిన్ చేయకండి. రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ ఎవర్. ఇప్పుడు ఏ కెరియర్ బూమింగ్లో ఉందో పిల్లల్ని దాంట్లో జాయిన్ చేయకండి. ఇప్పుడే కెరియర్, ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా, దెర్ ఈస్ అ మీనింగ్ బిహైండ్ దిస్. ఇప్పుడే కెరియర్ బూమింగ్లో ఉందని తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేసేవాళ్ళు, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫూలిష్ డెసిషన్. ఎలా జాయిన్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఎంతమందికి కావాలి? ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు జాయిన్. బట్ బిఫోర్ దట్, బిఫోర్ చూసింగ్ ఎనీ కెరియర్, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, చెక్ విత్ యువర్ కిడ్. Check with your kid. That is called personality. That is called personality. Let me ask you a simple question. How many of you heard about this term called introvert, extrovert? Introvert, extrovert, ఎంతమంది విన్నారు? ఏంటి ఇంట్రోవర్ట్ అంటే?
వెరీ రిజర్వ్డ్ పర్సన్, ఎక్కువగా మాట్లాడు, హాయ్ అంటే హాయ్, బాయ్ అంటే బాయ్ అని చెప్తాడు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ నాలంటోడు, రైట్, వేర్ ఐ కెన్ టాక్ టు ఎనీవన్, రైట్. ఇమాజిన్ మై డాడ్ హ్యాస్ ఫోర్స్ మీ టు జాయిన్ ఇన్ ఏ యాజ్ అన్ అకౌంటెంట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ జాబ్ పర్సన్, వేర్ నేను ఎవరితో మాట్లాడకూడదు. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ డేటా ఎంట్రీ జాబ్ వేర్ ఐ షుడ్ నాట్ టాక్ టు ఎనీవన్, ఐ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ. నేను సిస్టమ్తో మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు నేను వర్క్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతానా? బీయింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ పర్సన్ నేను వర్క్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతానా? చేయలేను కదా. ఇమాజిన్ నేను ఒక ఇంట్రోవర్ట్ని. మా నాన్నగారు ఏం చేశారంటే, హే సేల్స్లో యూ కెన్ ఎర్న్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీని దే హ్యావ్ ఫోర్స్ మీ టు జాయిన్ ఇన్ సేల్స్ సెక్టర్. ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను, చేయలేను. అదేంటి, సేల్స్లో అందరూ కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు కదా, డేటా ఎంట్రీ జాబ్లో కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు కదా, వై ఐ కాంట్ ఎంజాయ్ ఇన్ ద సెన్స్? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ప్రొఫెషన్ ఆల్వేస్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ పర్సనాలిటీ అని నేను చెప్తే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఫస్ట్ సిట్ విత్ యువర్ కిడ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫైండ్ వాట్స్ యువర్ చైల్డ్ పర్సనాలిటీ, ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ టర్మ్ కాల్డ్ థింకర్ ఫీలర్. థింకర్ అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్ తో ఆలోచించి లాజికల్ గా డిసిషన్ తీసుకోవడం థింకర్ అంటారు. దే డోంట్ కన్సిడర్ అదర్స్ ఎమోషన్స్, దే ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ లాజికల్ దే గో విత్ దట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హర్టింగ్ ఎనీవన్, అది హర్ట్ చేస్తున్నా కూడా పట్టించుకోరు, దే బ్లైండ్లీ గో విత్ దట్. దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ థింకర్స్. ఫీలర్ ఇన్ ద సెన్స్ దే రెస్పెక్ట్ అదర్స్ ఎమోషన్స్. నేను ఏదన్నా అంటే అవతల వాళ్ళు బాధపడతారంటే నేనైనా బాధపడతాను కానీ అవతల వాళ్ళని హర్ట్ చేయను. దే ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ ఎమోషన్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఫీలర్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ, హే డాక్టర్ షుడ్ బి ఎ థింకర్ ఆర్ ఫీలర్? Doctor should be a thinker or feeler? How many of you think doctor should be a thinker? How many of you think doctor should be a feeler? Some people, they didn't raise hand for anything. I don't know what to call. Sorry to say this. Those who said doctor should be a thinker, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఒక పేషెంట్ టెస్ట్ చేయించుకొని వచ్చి దాంట్లో క్యాన్సర్ అని వచ్చింది. డాక్టర్ వచ్చి వాడు అట్ట చేస్తే నాకెందుకు అని చెప్పి, హే పోతావు నువ్వు రేపు, వాళ్ళు అలా చెప్తారా? డాక్టర్ ఏం చెప్తారు తెలుసా? హే రైట్ నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ టెక్నాలజీ, ఈవెన్ థర్డ్ స్టేజ్ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉండే క్యాన్సర్ కూడా మనం క్యూర్ చేయగలుగుతున్నాం. దిస్ కేస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ యూ బెటర్ అని చెప్తే దట్ విల్ క్రియేట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ టెల్ మీ, డాక్టర్ షుడ్ బి ఎ థింకర్ ఆర్ ఫీలర్? ఫీలర్, నాట్ థింకర్. బ్యాంక్ మేనేజర్ షుడ్ బి ఎ థింకర్ ఆర్ ఫీలర్? ఫెయిలర్ అయితే ఎవడన్నా వచ్చి అప్పడగానే తీసుకో, అప్పుడు బ్యాంక్ రోడ్ మీద ఉంటుంది. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఫస్ట్ చెక్ విత్ యువర్ పర్సనాలిటీ ఆర్ యువర్ కిడ్స్ పర్సనాలిటీ. దట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? రేపటి రోజున హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ సీన్ డెడ్ బాడీస్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్? ఎప్పుడైనా చూసా డెడ్ బాడీస్ నడవడం? భలే వాళ్ళే రోడ్డు మీద చాలా మంది. నేను ఎందుకు వెళ్తున్నాను నాకు తెలియదు, నాకెందుకు జీతం ఇస్తున్నాడు వాడికి తెలియదు. సో మెనీ డెడ్ సోల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ లైక్ దట్. My sincere request, next generation should not fall into this category. So that is my first point. Second one, most of the people right now CSC IT తప్ప ఇంకే ప్రపంచంలో లేవనుకుంటున్నారు కదా. సారీ టు సే దిస్, ఐఎమ్ ఏ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్, దాని తర్వాత సైకాలజీలోకి వచ్చా. బీటెక్ ఎందుకు జాయిన్ అని ఎవరు అడగబాకండి, నాకు తెలియదు. బికాస్ అప్పుడు అందరు జాయిన్ అవుతా, నేను జాయిన్ అవ్వా. కానీ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ కోర్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. When I was pursuing my instrumentation branch, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ చదివే వాళ్ళని, ఆ టైంలో కూడా డిమాండ్ ఎలా ఉంది తెలుసా? సివిల్ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ చదివే వాళ్ళని, ఈవెన్ దే హ్యావ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఆల్సో, స్టిల్ కంపెనీస్ కేమ్ అండ్ హైర్ దిస్ సివిల్ ఇంజనీర్స్. ఎందుకు తెలుసా? డిమాండ్ వాస్ లైక్ దట్. ఈ రోజు ఒక్క ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ లో మాట్లాడితే ఇందాకటి నుంచి వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ప్యానల్. I don't know whether you accept it or not. I would like to appreciate Apollo and Leicester for having this wonderful education summit. Because of that, they supported core engineering branches. Give a big round of applause to this summit as well. Endu telsa, colleges mechanical electrical join avatledani, they were completely closing these branches. Idi annitikante against. Endu telsa, ఎంత మందికి ఇక్కడ కార్లు ఉన్నాయి? నా దగ్గర కూడా ఉంది. కార్ ఎవరు తయారు చేశారు? ఏయా? చాట్ జీపీటీయా? Who is the person? Mechanical person. How many of you have electricity at your home? లేదా దీపాల కింద బతున్నారా? ఉంది కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ద పర్సన్స్, ఎలక్ట్రికల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ లైక్. ఎంతమంది ఇల్లు కట్టుకున్నారు? గుడిసెలో ఉంటున్నారా? దెన్ సారీ టు సే దిస్, ఎవ్రీ ఇయర్ మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 8 lakh పీపుల్ బయటకు వస్తున్నారు. డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ అన్ని కలిపి వస్తుంటే దాంట్లో 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంజనీర్స్. ఇంకా జాబ్స్ లాగా బయట ఉన్నారు. బట్ సివిల్, మెకానికల్, కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్
ఆర్ మేకింగ్ అ మార్క్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, 2026లో భూమి ఉందే జాయిన్ అవ్వకండి. 2030లో, అందుకే they were using a term called 2030, what all the things required. This is the only university where they are giving training and making you ready for 2030. That is the best option you have right now. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడేం బాగుందో చూస్తారు. డోంట్ ప్లాన్ రైట్ నౌ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 2030లో ఏ స్కిల్స్ కావాలని మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసే విధంగా ఈరోజు, అవును, సారీ టు సే దిస్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ సిన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ అందరూ, అవునా? ఓకే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డయాస్. నేను మీకు ఒక టాపిక్ ఇస్తా, వెరీ సింపుల్ టాపిక్. యూ నీడ్ టు స్పీక్ ఫర్ కంటిన్యూస్లీ 3 minutes వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పాస్, వితౌట్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్. యూ నీడ్ టు స్పీక్ ఫర్ 3 minutes. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ డూ దట్? ఇంగ్లీష్ మీడియమే కదా, బట్ యూ డోంట్ నో. సారీ టు సే దిస్, next 3 years also, those who are doing their BTech in a normal places where they are not getting the exposure, అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? రారా మామ పాదం, రారా మామ. In the same way, we'll continue the same background. But next 4 years, my sincere request, it's high time not to focus on your academic sense, to focus on your extracurricular skills as well. How many of you agree with this thing? Right? So next 4 yearsలో, అవును, మీరు ఎంతమందికి వాట్ ఈస్ దట్, సౌదీ, కువైట్, వాటిలో లాంగ్వేజ్ ఏం మాట్లాడతారు? అరబిక్. మీరు ఎంతమందికి అరబిక్ వచ్చు? రాదు కదా. ఇమాజిన్, ఈరోజు అపోలో వీళ్ళ స్పాన్సర్తో నేను మీకు స్పాన్సర్ చేస్తాను, సౌదీలో మీకు జాబ్ ఇస్తాను, వేర్ దే డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, దే డోంట్ స్పీక్ హిందీ, దే డోంట్ స్పీక్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్, దే స్పీక్ ఓన్లీ అరబిక్. బట్ ద ప్యాకేజెస్ పర్ మంత్ 1 CR, పర్ మంత్ 1 CR. ఎంతమందికి కావాలి? డబ్బులు వద్దా? హే, గుండంకలు చూసి నేర్చుకోండి. డబ్బులు ఎవరు కోరిక రావని రోజు వీడియోస్ చెప్తా ఉంటాడు. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? లలితా జ్యువెలర్స్, కిరణ్ గారు, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, సారీ టు సే దిస్, ఐ విల్ పే యూ 1 crore పర్ మంత్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్. ఎంతమంది జాబ్కి వెళ్తారు? హే, 1 crore ఇన్ ద సెన్స్ 1 year పని చేసినా కూడా యూ విల్ బికమ్ ఏ కరోర్పతి, రైట్? ఇమాజిన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ దేర్. అండ్ ద బ్యారియర్ ఇస్ దే డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, దే డోంట్ స్పీక్ హిందీ, దే డోంట్ స్పీక్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్, దే స్పీక్ ఓన్లీ అరబిక్. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు కావాలి, వెళ్తారు. ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ, మేబీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ Arabic background, you don't have that knowledge also, you don't know that language also, but within 1 year, you can learn that language. How many of you can agree with this statement? Entadi? Because of not only force, need and practical connectivity. Yes or no? Day to day, చిన్నప్పటి నుంచి పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, దాని తలక అన్నీ నేర్చుకున్నాం. బట్ ఓన్లీ థింగ్ మిస్సింగ్ ఇస్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యర్ డే టు డే లైఫ్. ఈరోజు మనకి వరల్డ్ ఈ రూమ్లో ఆగిపోవట్లేదు. వీ హ్యావ్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ నో. ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ 2-3 yearsలో 2 years ఇక్కడ చేసి, వెన్ యూ గో ఫర్ అబ్రాడ్, నేను ఐ వెంట్ టు వన్ యూనివర్సిటీ, ఇదే అపోలో యూనివర్సిటీ. నేను తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు, చిత్తూరులో చూసినప్పుడు, 2 years తర్వాత 3rd year అక్కడికి వెళ్ళి వస్తే ఎక్స్పోజర్ డిఫరెంట్గా మారుతుందని నేనంటే, హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ విత్ దిస్ థింగ్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు ఎనీ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇప్పుడు దాకా? ఏ కంట్రీస్కి వెళ్ళారు? ఏ కంట్రీకి వెళ్ళారు? ఖతర్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్, మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత, డూ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ బిహేవియర్? ఉందా? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఇలాగా? ఇన్ ద సేమ్ వే, పిల్లలు కూడా కొద్దిగా రైట్ వేలో ఎక్స్పోజర్ వస్తే దే విల్ గెట్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద సేమ్ వే, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈ రోజు నుంచి, ఫస్ట్ పాయింట్, నెవర్ ఎవర్ గో బ్లైండ్లీ విత్ వాట్ అదర్స్. ఏంటది? అర్థమైందా? వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వెళ్ళకుండా, ఏ బ్రాంచ్ మీ పిల్లాడికి సూట్ అవుతుంది, ఏ కెరియర్ మీ పిల్లాడికి సూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ చూడండి. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, చెక్ యువర్ కిడ్స్ పర్సనాలిటీ. చెక్ యువర్ కిడ్స్ పర్సనాలిటీ. రైట్ నో ఏ ఒక్కటే అని చెప్పి ఏఐలో మళ్ళీ ఏఎంఎల్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, అసలు దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, ఏమి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. బట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ నేమ్స్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్. డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్. నెక్స్ట్ 4 years ఆర్ 50 years ఆర్ 100 years ఎవరు బాగుంటారంటే, కోర్ బ్రాంచెస్ విల్ లీడ్ దట్. అందుకే ఇంజనీరింగ్ అన్నారు తప్ప కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ మాత్రం వెళ్తుందని చెప్పాల. ఇంజనీరింగ్ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్, ద కోర్ ఇంజనీరింగ్. అందుకే ఈ ప్యానల్ మాత్రం రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్. దే వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్స్ వేర్ వరల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ ఫర్దర్. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అవును,
ఇప్పటిదాకా పిల్లల్ని ఒక సెక్టార్లో పెంచుకుంటూ వచ్చారు కదా, ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలా వద్దా? వినపడలా? హే, ఇమాజిన్ యువర్ కిడ్ హ్యాస్ స్టడీడ్ ఇన్ ఐఐటి ముంబై. ఐఐటి ముంబైలో చదివాడు. హీ గాట్ 88% ఆర్ 9 CGPA ఆర్ 7 CGPA. జస్ట్ ఇమాజిన్. వాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ ఇలా బట్టి, హే ఐ డన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ముంబై, నాకు జాబ్ ఇవ్వు అంటే ఇస్తారా? ఏం చేస్తారు? ఎంట్రీకి మాత్రమే సర్టిఫికేట్ పనికొస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళాక పర్సన్ హ్యాస్ టు స్పీక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పటి నుంచి మీరు చూడాల్సింది, ఇప్పటిదాకా మీకు పిల్లాడు ఇంటర్లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు, 10th ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు, ఇట్స్ నథింగ్ గోయింగ్ టు డూ. ఇప్పటి నుంచి మీరు చూడాల్సింది, ఎక్కడ మా పిల్లాడి యొక్క స్కిల్స్ని షైన్ చేస్తారో, ఎక్కడ మా పిల్లాడికి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అనే ఆలోచనలోకి వెళ్తేనే మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ బాగుంటుందని నేను అంటాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ విత్ దిస్ థింగ్? రైట్ నౌ దీస్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్, నేను అపోలో ఫౌండేషన్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, ఇప్పుడు అంగన్వాడీ స్కూల్స్ని కూడా తీసుకొని దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పటిదాకా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎవరు చేయని ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని అపోలో ఫౌండేషన్ చేస్తుంది. అండ్ వీళ్ళకి ఏం తెలుసా, డిఫరెంట్గా నేను 1.5 year నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను ఏ యూనివర్సిటీకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్కి రాను. ఎందుకు తెలుసా? బికాస్ ఐ విల్ బీ రోమింగ్ ఆన్ బోత్ ద తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ ఇండియాలో నేను తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ చెప్తూ ఉంటే దట్ విల్ రెడ్యూస్ మై వాల్యూ. అందుకే నేను ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేసి అపోలో ఫౌండేషన్ గురించి చూస్తున్నాను, అపోలో హాస్పిటల్ సెక్టర్స్ గురించి అన్నీ చూస్తూ వీళ్ళు చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈరోజు లియస్టర్ యూనివర్సిటీ ఆ యూకేకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మార్కెట్లో టాప్ కంట్రీస్లో ఏది ఉందంటే యుఎస్ ఉందా అంటే, యుఎస్ మార్కెట్ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? హలో, చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారు. Right now, US is not the perfect market, but UK is creating that market right now. So it's high time to think to provide that global opportunities to your kids. So last but not the least, I would like to appreciate one person. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నన్ను ఇక్కడ దాకా పిలిచినప్పుడు నేను రావాలా వద్దని డిసైడ్ అవుతున్నప్పుడు, లేదు సుధీర్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూడమని 1 year నుంచి నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్తో కనెక్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే నా బ్రదర్ మిస్టర్ రమేష్కి నేను స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. హూ ఈస్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఎంటైర్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ ఫర్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. ఈరోజు ఎంతమంది మనం వీడియో పోస్ట్ చేస్తే ఎంతమంది చూసారు? అప్పుడు నా సోషల్ మీడియాలో వీడియో పెట్టాను ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి, అండ్ సార్ కూడా మంచి వీడియో చేసి పెట్టారు. ఎంతమంది వీడియో చూసి ఇక్కడికి వచ్చారు? వెరీ గుడ్. సారీ, అంతే గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఆ వీడియోలో మీకు ఇంజనీరింగ్ నార్మల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇంజనీరింగ్ 4 years. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్? రైట్ నౌ దేర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 years. 2 years ఈజ్ ఆఫ్. ఎంతమంది అపోలో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారా? బాగుందా యూనివర్సిటీ? బాగుందా బాగాలేదా? బాగుందా? నేను వెళ్ళా లాస్ట్ చిత్తూరుకు వచ్చినప్పుడు, నేను స్పెషల్గా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు యూనివర్సిటీస్, ద ప్రిమిసెస్, ద ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ద ల్యాబ్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్. దాని తర్వాత 3rd year ఎక్కడికి వెళ్తారు? సో ప్లాన్ లైక్ దట్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్, లెట్ మీ యాడ్ వన్ పాయింట్. ఇది నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ విచ్ విల్ ఇన్స్పైర్ యువర్ కిడ్స్ ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్. అదేం తెలుసా? నెవర్ బికమ్ ఎ జెరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్. Never become a Xerox copy of anybody else. I repeat my statement, never become a Xerox copy of anybody else. Sir, what do you mean by this? This was not quoted by me. This was given by a legendary person, Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam sir. He said, I think 2000 way back, Coimbatore lo speeches unte all the students were sitting like this. He was delivering such a wonderful inspiring speech. 1.5 hour speech tarvata one of the students, his name is Ankit inspire neruga parigettukontu vachi, sir I need your autograph annar. Ventane Kalam sir has given a wonderful autograph. Then this boy said that, sir I want to become like you. Then Kalam sir said that, no beta, just be like you. No sir, I want to become like you. No beta, just be like you. No sir, you are my inspiration, you are my role model, you are my hero. I want to become second Abdul Kalam in this world. Then Kalam sir said that, no beta, if you go to Xerox shop, if you take one paper Xerox, it costs only 1 rupee. Oka Xerox shop ki lo paper Xerox iskunte it costs only 1 rupee. If you go to original textbook shop, if you buy the same textbook in original way, ఇట్ కాస్ట్ 1000 rupees. రేపటి రోజు నువ్వు నాలాగైతే అందరూ నిన్ను అబ్దుల్ కలాం గారు జెరాక్స్ కాపీ అని చెప్పి నీ వాల్యూ 1 rupee ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ బీ ఒరిజినల్, ఇఫ్ యూ బీ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ యువర్ వాల్యుబుల్ విల్ బీ 1000 rupees కర్కే. దట్ వాస్ ద మెసేజ్ హీ హస్ గివెన్. నెవర్ మేక్ యువర్ కిడ్స్ as జెరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఈ రోజు నుంచి మీరు తీసుకున్న ఒక డెసిషన్, ఇంటర్ 10th ఇట్స్ ఎ ఫౌండేషన్. రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ ఎవర్. ఇప్పటిదాకా మీరు చదివిందంతా ఫౌండేషన్. ఇల్లు స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే ఏం ఉండాలి?
foundation, but nobody will pay rent for that foundation, but everyone will pay rent for the beautiful house you are going to construct. ఇప్పుడు మీరు కట్టేది, మీ పిల్లలకి మీరు కట్టేది బ్యూటిఫుల్ హౌస్. ఎంత బాగా హౌస్ కడితే దానికి అంత వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి కొద్దిగా ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే డెసిషన్ బట్టి మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ స్టేప్ అవుతుంది. దయచేసి ఫోకస్ ఆన్ దట్. క్లియర్? ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ బ్రాంచ్ బాగుందో కాదు, మీ పిల్లాడికి ఏది సూట్ అవుతుంది, 2030లో మార్కెట్ ఏది ఉండబోతుందో ఒక్కసారి దాన్ని థింక్ చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ ద రైట్ డెసిషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఐ ఎక్స్టెండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై బ్రదర్ మిస్టర్ రమేష్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్, అండ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ Apollo University along in association with University of Leicester. They are creating global leaders, global engineers by providing wonderful opportunities. My heartfelt thanks to entire team for having this education summit in Hyderabad. I feel extremely privileged to be a part of this program. Wishing you all the best. Thank you. Thank you so much.